नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। करंट रेजिडेंस मेरा मोहाली ਦਾ हाउस नंबर 2097 सैक्टर 89। मैं काफ़ी कई सालों तो भ्रिष्टाचार की भेट भी चढ़िया और भ्रिष्टाचार के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, जिहदे कालां वाली बिजली बोर्ड च स्कैंडल होया सी एसडीओ पंकज गंडा जियां ते और ठेकेदारों द्वारा, और मैं ही वो नंगा किया सी। उन्होंने मैं सज़ा भी दवा चुका और जो भी मैं लड़ाई लड़दा वो सरकार के दायरे के अंदर रह के लड़दा। लेकिन जो मेरा रिजल्ट आया लड़ाई का वह मीडिया के सिर ते आया। उस तो बाद मैं काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी भी, इकल्ले बिजली बोर्ड की नहीं लड़ी, करोड़ों रुपए के GST की चोरी के स्कैंडल भी फड़ाए है। और पंजाब के भी असी मेरी टीम है पंजाब अगेंस्ट करप्शन, वो असी करोड़ों अरबों रुपए के स्कैंडल नंगे कर रहे हैं। इसे दी करप्शन के खिलाफ ही लड़ी वाइज मैं जो लड़ रहे हैं वो ही मैं हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड च इत्थे SC सरसा सर्कल च जदों दे रजिंदर कुमार सब्बरवाल जी बैठे है उदों का बिजली बोर्ड नहीं रहा और इनू भ्रिष्टाचार का अड्डा बना दिता गया। आपकी मनमर्जी नाल इत्थे किवें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी दीयां धज्जियां उड़ाईयां जा रही, किवें अपने स्वार्थ वास्ते किवें यह बंदा आपदी ਜਿਹੜੇ परसनल खासम खास ये पोस्टिंग हैगी है बंदियां दी जईयां दी जां किसी दी भी, तो उन्होंने किवें लाभपात्र सीटां ते बिठाया जाता है, किवें लोकां नूं लुट्टिया जाता है, उस दे संदर्भ च मैं कई कंप्लेंटां दे चुका है और मैं कई स्कैंडल नंगे कर चुका। उस दे संदर्भ च जिवें कालां वाली सब डिवीजन च घटाला होया सी, उवें एक पंजूआना सब डिवीजन च होया सी, उवें ही हुण एक नाथूसरी चौपटी होया सी। उसे तकां दा हुण सेम स्कैंडल एक कालां वाली सब डिवीजन दे विच हो चुका है कि जदों भी कोई जिमीदार सिक्योरिटी भरता है ट्यूबवैल कनैक्शन लैन वास्ते, उस तो बाद अगलो 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर टाइम बाउंड के अंदर वो अपनी सिक्योरिटी दे एस्टीमेट बना के अगे दे पैसे भर के प्रोसीडिंग नहीं लेंदा तो सिक्योरिटी कैंसल हो जाती। लेकिन कालां वाली सब डिवीजन के अंदर महेश कुमार जेई तो उत्थों के उस टाइम के करंट SDO जो भी सीगे 2-3 उन्होंने विचों मैं एक दा नाम लाऊंगा, एक्शन बन चुके हैं पुष्पिंदर कौशल जी, जिहड़ियां सिक्योरिटियां कैंसल कर चुका है महकमे के दायरे तो बाहर जा चुकी हैं। उन्होंने सिक्योरिटियां के उत्ते जाली एस्टीमेट बना के विभाग का मटीरीयल ला के ट्यूबवैल कनैक्शन कर दिते गए, जबकि विभाग ने तो सिक्योरिटियां कैंसल कर रखी हैं। उस दे संदर्भ में भी मैं एक कंप्लेंट दे चुका है, लेकिन जदों का ये SC रजिंदर सब्बरवाल बैठा कोई कंप्लेंट तो कोई एक्शन नहीं होता। मेरी मेल ID तो पिछले 1 साल तो मैं कम से कम 20-30 कंप्लेंटा कर चुका है कि इन्हों के खिलाफ कोई कार्रवाई करो। इसे दे लड़ी वाइज एक मंडी डब वाली करोड़ों रुपए का स्ट्रीट लाइट का घटाला होया सी। वो घटाला की सीगा कि सरकार टैक्स लैंदी है 50 लाख की आबादी का टैक्स लैंदी है मंडी डब वाली का, तो मैं दसी है कि बगैर सिक्योरिटियां कैंसल हुई तो ट्यूबवैल कनैक्शन किए है, तो वो संदर्भ च मैं MD साहब नूं मेरी मेल ID तो 6 नूं कंप्लेंट पाई है। वो MD साहब ने केक कटियार एक ऐसी है ਉਹਨੂੰ ਅਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤ करता। मैं बार हार जाना, कदे पंचकुले जाना भी यदि इनकुआरी रिपोर्ट बनाओ, इनकुआरी रिपोर्ट बनाओगे तो दोषियों के खिलाफ काम होगी। हरियाणा सरकार भ्रिष्टाचार के काम से काम तो करना चाहती है, गीत तो गाँधी है कि असीं भ्रिष्टाचार के खत्म करना चाहते हैं। साडे बिजली मंत्री इत्थे चौधरी रणजीत सिंह जी बना रखे है, लेकिन वही नक के थले बैठा 80 करोड़ रुपए के स्कैंडलों के घटाले दबी बैठा है। होर स्टेट का तो मैनूं पता नहीं की होगा, सरसे सर्कल का तो बहुत बुरा हाल है। इत्थों का एक मास्टर है सरसे सर्कल का, वो काफ़ी राजनीति प्रभाव रखता है और मैनू शक है कि उस बंदे का इन्होंने अफसरों के उत्ते पूरा संयोग है, आशीर्वाद है, जिहदे करके स्कैंडल हो रहे हैं। लेकिन आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। मैं भ्रिष्टाचार के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि साडे कहण ते यह कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आम लोगों का की हाल होगा। हुण पिछे जे RK सोढा बिजली बोर्ड का डायरैक्टर लाया गया सी, वो ऐसे सरसे जिले नाल संबंधित रखता। उस बंदे ने बहुत बड़ा स्कैंडल किया करोड़ों रुपए का, केबल खरीदी, केबल का सैंपल फेल हो गया महकमे जो सैंपल फेल हो गया तो उन्होंने पेमेंट किमें की जाऊगी, लेकिन वो करोड़ों रुपए की पेमेंट कर दी गई और वो बाद इन्वेस्टिगेशन हुई सैंपल फेल की तो वो एक FIR भी हुई है। लेकिन विभाग ने जो लैटर लिखता एक संबंधित थाने को कहते FIR से एक्शन लो, लेकिन RK सोढे ना तो कोई कार्रवाई की ना कुछ वो उन्होंने डायरैक्टर नियुक्त उमें जिक्र रहन दिता, जबकि वो नियुक्ति डायरैक्टर की सरकार दी पॉलिसियां दे नज़रअंदाज करके की गई। अगर किसी विभाग के बिजली बोर्ड का जो डायरैक्टर लाया जाता है वो गवर्नर की परमिशन नाल लाया जाता है। मेरी RTI च मैं खुलासा कर चुका है, 1 साल तो मैं RTI ला रखी है RK सोढे की,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਉਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਨ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 52 ਪੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, 14,83,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ। 46 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੰਡੀ ਡਾਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਗੂ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਤੇ। ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ PLA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੀ ਲੜੀਬਾਈ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਦੋਂ SC ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੁਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਂਜੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ SC ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਦਰਪਾਲ ਨਹਿਰਾ ਜਈ ਹੈ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ CA ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, RCO PDCO ਬੁੱਕਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਸਾ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਡਬਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ PK ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 473। MD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਤੀ। MD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੇ ਕੰਡੂਰਾ ਜੀ SC ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ FIR ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਥਾਣਾ ਹਿਸਾਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਔਰ ਸਿਵਲ ਥਾਣਾ ਹਿਸਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ। ਚੰਦਰਪਾਲ ਜਈ ਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਸੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਉਸੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ RCO PDCO ਬੁੱਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਡੂਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿਓ, ਝੀਂਗਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ 7/2020 ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੈਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਪੱਟਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ MDI ਐਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸੂ ਪਿੰਡ ਨੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲੋ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ MDI ਐਕਸੀਡ ਸੀ, ਥੈਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, MDI ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਤਾ 5 ਲੱਖ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਣਦੀ ਸੀ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 17,400 ਰੁਪਏ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5,60,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ। 5,60,000 ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ SC ਨੂੰ, ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਥੈਫਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ 7/2020 ਉਹਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ 7/2020 ਸਰਕੂਲਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ SC ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਇਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ML ਸਕੀਜਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ 17,000, 5,60,000 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਬਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਾਲੀ, ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੈਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਠਾਤੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਉਹਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਨਣ ਫਾਨਣ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਵਲ ਥਾਣਾ ਲਾਈਨ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਟੋਟਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ NOC ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ।